హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయంలోని 33వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఇతి వ్యవసితం తస్యా. इति व्यवस्थितं ఇతి వ్యవసితం తస్యా. ఇతి వ్యవసితం తస్యా. వ్యవసాయ సురోత్తమౌ. వ్యవసాయ సురోత్తమౌ. వ్యవసాయ సురోత్తమౌ. దర్శయామాస తుర్దేవీం. దర్శయామాస తుర్దేవీం. దర్శయామాస తుర్దేవీం. పురో యానేన గచ్చతిం. పురో యానేన గచ్చతిం. పురో యానేన గచ్చతిం. ఇతి వ్యవసితం తస్య వ్యవసాయ సురోత్తమౌ. इति व्यवसितं इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ.
इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीम् दर्शयामास यानेन गच्छति दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीम् दर्शयामास यानेन गच्छति हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास सतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छति इति व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छति हरे कृष्ण मेनका माताजी इंदुमती माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु इति व्यवसितां तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छितिम् ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीम् हरे कृष्ण वृंदा माताजी माधवी नीलप माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीम् हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण श्रीनिवास सेविका माताजी मंजरी भावदेवी दासी माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीम् ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే हरे कृष्ण प्रभु जी इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीम् हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी जयप्रदा माताजी शोभारानी माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छति हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छति हरे कृष्ण प्रभु जी रामांजनी माताजी वैजयंती देवीदासी माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी नमस्कारमुలు इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छति हरे कृष्ण प्रभु इति व्यवस्थितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमं दर्शयामास तुर्देवी पुरोयानेन गच्छितिं ధన్యవాదాలు ప్రభు वसंतबाई माताजी नागरत्नम माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेव गच्छितिम् हरे कृष्ण प्रभु नागरत्नम माताजी यशोदा माताजी श्रीलता माताजी यशोदा माताजी सदा हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमालु इति व्यवसितं
इति व्यवसितं तस्य व्यवसायसुरोत्तमौ दर्शयामास दुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम् हरे इति व्यवसति। ओके माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणमामि प्रभुजी। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास दुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण प्रभुजी, ధన్యవాదాలు प्रभुजी। हरे कृष्णा कोटेश्वरी माताजी के नागमणि माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। इति व्यवसितं तस्य व्यवसायासुरोत्तमौ दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। शिवप्रिया देवीदासी माताजी, निर्मला माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। इति व्यवस्थितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास दुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शशिकला माताजी, नागरत्नम माताजी। हरे कृष्णा शशिकला माताजी, नागरत्नम माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माधवी यमुना माताजी, पद्मा वरदेवी दास माताजी, पद्मिनी वरदेवी दास। हरे कृष्ण प्रभु। इति व्यवसितं तस्य व्यवसायासुरोत्तमौ दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छति। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बाल सरस्वती माताजी, राजेश्वरी माताजी, चंद्रावती। कृष्ण प्रभु जी प्रणमामि। इति व्यवसायस्थिते तस्य व्यवसाय सर्वोत्तमौ दर्शयामास तु देवी पुरो यानेन गच्छतीम्। धन्यवादाలు प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु प्रणमामि। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमामि। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तु देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्। हरे कृष्ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాం. ఇతి ఆ విధముగా, వ్యవస్థితం చింతన చేయుచుండా, తస్య ధ్రువుని యొక్క వ్యవసాయ భావము నెరిగి సుర ఉత్తమౌ ఇరువురు పార్శ్వ ప్రధానులు దర్శయాం. హరే కృష్ణ. దర్శయాం ఆసతుః
అతనికి చూపిరి దేవీం పూజనీయురాలగు సునీతి పురహ ముందు యానేనా విమానములో గచ్చతీం చనుచున్నదని. హరే కృష్ణ. భావం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. విష్ణులోకమునకు చెందిన మహాపార్షాదులగు నందసునందులు ధ్రువుని మనసు నెరిగిన వారై అతని తల్లియగు సునీతి వేరొక విమానమున చనుచున్నదని చూపిరి. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. భక్త ధ్రువుని వలె అత్యంత నిష్ఠతో భక్తి యోగమును కొనసాగించు శిష్యుడు గల శిక్షా గురువు లేదా దీక్షా గురువు ఆ శిష్యుని చేతనే తోడ్కొని పోబడును, అనగా తరింప చేయబడును. గురువు అంతగా పురోగతి చెందనివాడు కాకపోయినను గురువు అంతగా పురోగతి చెందినవాడు కాకపోయినను శిష్యుని వలన తరించునని ఈ సంఘటన నిరూపించుచున్నది. సునీతి ధ్రువునకు గురువైనప్పటికీ స్త్రీ అయిన కారణమున ఆమె అరణ్యమునకేగలేదు. ధ్రువుడు వనర్చినట్లు తీవ్రమగు తపస్సు కూడా ఆమె చేయలేదు. అయినప్పటికీ ధ్రువుడు తన వెంట ఆమెను గొనిపోగలెను. ఆ రీతిగా ప్రహ్లాదుడు నాస్తికుడగు తన తండ్రిని అనగా హిరణ్యకశిపుని ఉద్ధరించెను. సారాంశమేమనగా గొప్ప భగవద్భక్తుడైన శిష్యుడు లేదా పుత్రుడు తన తల్లిదండ్రులను లేదా గురువును లేదా శిక్షా గురువును లేదా దీక్షా గురువును తనతో పాటు వైకుంఠలోకమునకు గొనిపోగలడు. కనుకనే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతీ ఠాకూర్లు కనీసం ఒక్కడినైనా నేను భగవద్ధామమునకు పంపగలిగినచో నా కృష్ణ భక్తి ప్రచార కార్యక్రమము విజయవంతమైనదని భావింపగలను అని ఎల్లప్పుడూ అనేవారు. మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము అనగా హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమము ఇప్పుడు ప్రపంచమంతటా వ్యాపించుచున్నది. నాలో అనేక విధములగు లోపములున్నను నా శిష్యులలో ఒక్కడైనను భక్త ధ్రువుని అంత దృఢవంతుడైనచో అతడు నన్ను వైకుంఠ లోకమునకు గొనిపోగలడని కొన్ని మార్లు నేను తలచుచుందును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. హరే కృష్ణ. ఒకసారి నా పోలకి ప్రభు వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? వస్తుంది ప్రభుజీ, వస్తుంది ప్రభుజీ. అరే క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. కరెంట్ పోయినట్టుంది. ఒక్క నిమిషం ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ.
ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుని యొక్క భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము ఆ ధ్రువుడు భగవద్ధామానికి పయనమైనటువంటి స్థితులలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ పూర్వపు శ్లోకాలలో వాస్తవానికి ఇక్కడ ధ్రువుడు ఎప్పుడైతే విమానమును అంటే విష్ణు భగవానుడు అతని కొరకు పంపిన విమానమును అధిరోహించడానికి సంసిద్ధుడై ఉన్నటువంటి స్థితిలో అతడు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నటువంటి వాడు. సో ఆ సమయంలో అతనికి వచ్చినటువంటి మృత్యువును లక్ష్య పెట్టకుండా దాని యొక్క శిరము పైన పాదమును మోపి ఆ పెద్ద గృహము వలెనున్న విమానంలోనికి ఆయన చేరుకున్నటువంటి సంఘటనను చూద్దాం. అంటే మృత్యువుని జయించి అతడు ఆ విమానమును చేరుకున్నటువంటిది. సో అంటే జనన మరణాలకు అతీతంగా భగవద్ధామంలో ఆధ్యాత్మిక లోకంలో శాశ్వతమైన దివ్యమైన ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి స్థితిలో అతడు ఉన్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ దీని ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదే సమయంలో ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువుడు ఆ విధంగా విమానాన్ని అధిరోహించారో ఆ సమయమున ఆకాశమును మృదంగములు దుందుబులు మోగినవి అని, గంధర్వులు గానం చేయుట ఆరంభించారు అని, దేవతలు ధ్రువునిపై పుష్పవృష్టి కురిపించారు అని చెప్పినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇది శుభసూచకమైనటువంటి మంగళవాద్యాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా శుభసూచికాలుగా, అంటే ఒక జీవుడు ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా అతడు ఉద్ధరించబడినటువంటి తిరిగి తన స్వధామమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామానికి దివ్యధామానికి చేరుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో దివ్య విమానమునందు ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ధ్రువుడు అది కదలబోతూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే ఆ ధ్రువుడు
తన తల్లి అయినటువంటి సునీతిని గురించి తలుచుకున్నాడు. ఎందుకంటే మరి తనకు ఈ స్థితి లభించినది, తాను వెళ్తూ ఉన్నాడు భగవద్ధామానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైన నిత్యధామానికి, వైకుంఠ లోకానికి వెళుతూ ఉన్నటువంటి, విష్ణుధామానికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ సందర్భంలో మరి ఆయనకు ఈ శిక్షా గురువుగా మొదటగా ఆ భగవంతుని గురించి, విష్ణు భగవాను గురించి తెలియచేసినటువంటి తన దీనురాలు అయినటువంటి తల్లి సునీతిని గురించి ఆలోచించాడట. ఆ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందంటే, మరి తన తల్లి, దీనురాలు అయినటువంటి తన తల్లిని వదిలేసి తానొక్కడనే శాశ్వతమైనటువంటి భగవద్ధామ ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి వెళుతూ ఉన్నానే, నేను ఎలా వెళ్ళగలను అని ఆయన భావించుకున్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ. సో ఈ సంఘటన మరి తల్లి అనే కాకుండా ఒక శిక్షా గురువుగా ఆమె, దీక్షా గురువు నారదుడు ఆయనకు, మరి మార్గదర్శి అయినటువంటి గురువుగా తన తల్లి తనకి ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని బోధించినటువంటి ఆమె. సో మరి అటువంటి తన తల్లిని వదిలేసి తానొక్కడినే వైకుంఠ లోకానికి ఎలా వెళ్ళగలను అని ఆయన ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇక తదుపరి ఏమి అనేటువంటిది ఈరోజు శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇతి వ్యవసితం తస్య వ్యవసాయ సురోత్తమౌ దర్శయాం ఆసతు దేవీం పురోయానేన గచ్చతి. ఇక ఆ విధంగా ఇతి వ్యవసితం, ఆ విధంగా అతడు ఆలోచిస్తూ ఉండగా, ఇతి వ్యవసితం అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ధ్రువుడు ఆలోచిస్తూ ఉండగా, అంటే వైకుంఠ లోకానికి వెళుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో తన తల్లిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి, తను వైకుంఠానికి వెళ్ళడం అనే సంకల్పం తీసుకొని మరి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన మనసులో కలిగినటువంటి, తన తల్లిపై అతనికి కలిగినటువంటి ఆ విషయాన్ని చేస్తూ ఉన్నటువంటి ధ్రువుడు యొక్క ఆ ఆలోచన భావమును వ్యవసాయ సుర ఉత్తమౌ, ఆ మహా భాగవతులైనటువంటి, అంటే ఆ విష్ణు పార్షద ప్రధానులైనటువంటి వారు, మరి వారి ఆ ధ్రువుడి యొక్క భావాన్ని ఎరిగి దర్శయాం ఆసతు దేవీం. సో ఆ భావాన్ని ఎరిగినటువంటి ఆ వాళ్ళు అతనికి, అంటే ఆ ధ్రువుడికి ముందుగా విమానంలో పురోయానేన గచ్చతి అని చెప్తున్నారు. ముందుగా విమానంలో మరి మరొక వైకుంఠ విమానంలో వెళుతూ ఉన్నటువంటి సునీతిని ఉన్నదని వారికి, అంటే ఆ ఇరువురు ఆ నంద సునందనులు ధ్రువుడికి చూపిరి అని చెప్పబడుతుంది. అంటే విష్ణులోకానికి చెందినటువంటి అయినటువంటి నంద సునందనులు ఆ ధ్రువుడి యొక్క మనసును ఎరిగి, ఎందుకంటే సాధారణంగా సంపూర్ణ తత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులైనటువంటి వారు మరి ఆ భావాన్ని ఎరిగి, అతని యొక్క తల్లి అయినటువంటి సునీతి మరి ఇప్పటికే మరొక దివ్య విమానంలో ముందు వెళుతూ ఉంది అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని ధ్రువుడికి చూపారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ముఖ్యంగా.
ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ధ్రువుని వలె అత్యంత నిష్ఠతో భక్తి యోగమును కొనసాగించు శిష్యుడు గల శిక్షా గురువు లేదా దీక్షా గురువు ఆ శిష్యుని చేత తోడ్కొని పోబడును, అంటే ఆ శిష్యుని చేత తరింపబడును అనేటువంటిది మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఒక్కొక్కసారి గురువు అంతగా పురోగమించిన వాడు, అంటే వెదర్ ద శిక్షా గురు ఆర్ దీక్షా గురు కాకపోయినను శిష్యుని వలన తరించును అనేటువంటిది ఈ సంఘటన ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ సందర్భంలో మనం చూసినప్పుడు ధ్రువునికి తన తల్లి అయినటువంటి సునీతి ప్రదర్శక గురువు అని ఇంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్పబడినటువంటిది. అంటే మార్గదర్శకం చేసినటువంటి గురువు తల్లి. మరి మార్గదర్శకం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా శిక్షా గురువులుగా పిలువబడతారు అనేటువంటిది. అదే సమయంలో మరి ఆ మార్గదర్శకం చేసినటువంటి ధ్రువునికి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా నారదుడు మరి అతనికి మంత్ర దీక్షను వసిగినాడు కనుక అతడు దీక్షా గురువు అయ్యారు. సో మరి ఇక్కడ ధ్రువుని యొక్క శిక్షా గురువు అంటే జ్ఞానాన్ని కలగజేసి మార్గాన్ని చూపినటువంటి ఆ శిక్షా గురువు, అదే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వాడినట్లుగా పథ ప్రదర్శక అంటే మార్గ దర్శక, మార్గ పథ అంటే మార్గం కదా, సో మార్గాన్ని చూపినటువంటి గురువు తల్లి. ఎందుకంటే ధ్రువ మహారాజుకి ఆ విష్ణు భగవాను గురించినటువంటి మార్గం చూపినటువంటిది సునీతిదేవి. అందుకే మరి ఇప్పుడు ఆమె కూడా ఉద్ధరించబడి ముందుగానే ఆమె స్థానం పొంది మరి దివ్య విమానంలో ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ దీన్ని బట్టి తెలుస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఆమె నిజమైనటువంటి గురు స్వరూపిణిగా ఇక్కడ మనము ఆమెని తెలుసుకునేటువంటిది. ఎందుకంటే భక్తులు ఏది తలచుకున్నా ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడికి తెలుస్తూ ఉండేటువంటిది. సో కనుక ఆ విషయాన్ని అతని భక్తులైనటువంటి నంద సునందలు కూడా ఎరిగి అతనికి మరి తల్లిని వదిలి అతడు ఒక్కడే వెళ్ళడం అతనికి శుభకరంగా లేనటువంటి మరి ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి అలాంటి భక్తుడికి ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా ఉండడానికి అతనికి నీ తల్లి కూడా ఉద్ధరించబడింది, ముందుగానే నీకంటే ముందుగానే దివ్య విమానంలో ఉన్నది అని అతనికి చూయించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది ఈ శ్లోకం ద్వారా. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఇక్కడ సునీతి ఎందుకు దీనురాలుగా ఆమెను ధ్రువుడు భావించాడు అంటే, సునీతి ధ్రువునికి గురువైనప్పటికీ స్త్రీ అయినటువంటి కారణంగా ఆమె అరణ్యంకు వెళ్ళలేదు. అలాగే ధ్రువుడు చేసినట్లుగా తీవ్రమైనటువంటి తపస్సును కూడా ఆమె చెయ్యలేదు. కానీ మరి ఆ ధ్రువుడు తాను విష్ణులోకానికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వైకుంఠ విమానంలో అతడు కూర్చున్నటువంటి సందర్భాన్నిలో అతనికి తన తల్లిని వదిలి వెళ్ళడము సమంజసంగా అనిపించినటువంటిది. సో కనుకనే ఆ ధ్రువుడు ఆమెను తన వెంట
తీసుకొని పోవాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇదే విషయాన్ని మనకి ప్రహ్లాదుడి యొక్క చరిత్రలో కూడా చూస్తాము. ప్రహ్లాదుని యొక్క భక్తి కారణంగా తన తండ్రి ఆ విష్ణువుని అంటే వైరీభావంతో భక్తిని చేసినటువంటి ఆయన హిరణ్యకశిపుని కూడా ఉద్ధరించినటువంటి సంఘటన. ఎందుకంటే మరి అమాయకుడైనటువంటి నా తండ్రిని మరి పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు చెప్తారు ఆయన. సో నీ యొక్క భక్తి కారణంగా నీ తరం అటు ముందు తరాలు వెనుక తరాలు కూడా ఉద్ధరించబడ్డారు అనేది చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఒక కుటుంబంలో భక్తుడు ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉద్ధరించబడతారు అనేటువంటి విషయము ఈ సంఘటనల ద్వారా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే భక్తులు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలలో మిగిలిన వారు కూడా కొంత శుభకరమైనటువంటి అంశం కలుగుతూ ఉంది వారు చేసేటువంటి భక్తి ద్వారా. అదే విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. గొప్ప భక్తుడైనటువంటి శిష్యుడు లేదా పుత్రుడు తన తల్లిదండ్రులను లేదా శిక్షా గురువు లేదా దీక్షా గురువులను తనతో పాటు వైకుంఠలోకమునకు తీసుకొని పోగలడు అని చెప్తూ ఉన్నది. సో ఇది భాగవతంలో మనకి ధ్రువుడు ద్వారా ఈ విషయము, అలాగే ప్రహ్లాదుడి ద్వారా కూడా ఈ విషయము నిరూపితమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశమే. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ఒంటరిగానే మరి హరే కృష్ణ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాను. ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది. మరి దీనిని ప్రారంభించినటువంటి నేను నాలో అనేక రకాలైనటువంటి లోపాలు ఉండవచ్చు, కానీ నా శిష్యులలో ఏ ఒక్కడైనా భక్త ధ్రువుడు అంత దృఢవంతుడైనట్లయితే అతడు నన్ను వైకుంఠ లోకానికి తీసుకుపోగలడు అని నేను కొన్ని మార్లు తలచుచున్నాను అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం. అంటే ఇక్కడ ఆయనేమీ తక్కువని కాదు, కానీ భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు శిక్షాష్టకంలో చెప్పబడినట్లుగా తృణాదపి సునిచేన తరోరివ సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరిహి అంటూ చెప్పినట్లుగా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తనని చాలా తక్కువగా, ఒకవేళ భక్తుడు తనను తాను గొప్పగా నేను చాలా గొప్ప భక్తుడిని, నేను వైకుంఠానికి చేరుకోగలను, నా భక్తి ద్వారానే నేను చేరుకోగలను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నట్లయితే అది మిథ్యాభావనే అవుతుంది. కనుకనే భక్తుడు, నిజమైనటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా తనను తాను అల్పునిగానే చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. అదే విషయాన్ని మనం చైతన్య మహాప్రభువుల వారి విషయాల్లో కూడా చూస్తాం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి విషయంలో కూడా చూసాం. అలాగే వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి విషయంలో కూడా చెప్తారు. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారైతే ఆయన అంటారట, నేను మరి వాస్తవానికి మనకు చైతన్యం అంటే ఈ వైష్ణవ విధానాన్ని వంగదేశ ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితంగా ప్రచారం చేసినటువంటి వారు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారని చెప్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ రోజుల్లో ఆయనకి ఆ పరిమితుల్లో, ఆ కాలపరంలో ఆయన ఆ బెంగాల్ ప్రాంతాలకి ఆయన ప్రచారం చేశారు. భగవద్గీత భాగవతాన్ని అనేకమైనటువంటి సంకీర్తనలను మనకి ఇచ్చేసి కీర్తనల ద్వారా మరి ఆయన తదుపరి ఆయన కుమారుడు అలాగే గౌరకిషోరదాస బాబాజీ యొక్క శిష్యులుగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ, ఎందుకంటే గురు శిష్య సంబంధం ఎంతో, గౌరకిషోరదాస బాబాజీ నుండి దీక్ష తీసుకోవడానికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు 7 సంవత్సరాల వయసు ప్రాయంలో ఆయన అంటే తన తండ్రి ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకోమని, అప్పటికే తండ్రి కూడా గొప్ప భక్తుడే వినోద ఠాకూర్ల వారు, కానీ గౌరకిషోరదాస బాబాజీ దగ్గర తీసుకోమన్నప్పుడు ఆయనకు అంత సులువుగా దీక్ష ఇవ్వలేదు. ఆ సంఘటన కూడా చూస్తాం. చివరికి ఆయన
నేను వెళ్ళి ఆ నదిలో, నువ్వు ఒకవేళ మీరు నాకు దీక్ష ఇవ్వకపోతే నేను ఈ జీవితాన్ని ఉంచుకోను, నేను వెళ్ళి నదిలో దూకుతాను అని పట్టుబడినప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీక్ష. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఎంతో సులువుగా లభిస్తూ ఉన్న అటువైపుకు ఆసక్తి చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. దీక్ష ఇవ్వడము, దీక్ష యొక్క మహత్వము చాలా అద్భుతంగా ఉంటూ ఉంటుంది. దాన్ని స్వీకరించడమైనా, దాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువులైనటువంటి వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా కదా. సో మరి ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల ఠాకూరు వారు ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని వారి తండ్రి గారు మరియు ఒక రకంగా శిక్షా గురువు అనుకోవచ్చు. ఆయన వంగదేశానికి ప్రచారం చేయగా ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని భారతదేశం అంతటా కూడా ప్రచారం చేసినటువంటి వారు 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన్ని కలిసేటప్పటికే 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించినటువంటి వారు భారతదేశం అంతటా కూడా. ఇవాళ మనం వైష్ణవ క్యాలెండర్ ఇవన్నీ చూస్తున్నామంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు మనకు అందించినటువంటి జ్యోతిశాస్త్రం కానీ ఇవన్నీ కానివ్వండి, వాళ్ళన్నీ కూడా. సో మరి అటువంటి వారు భారతదేశం అంతటా కూడా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయగా, ఆయన శిష్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపింపచేసినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి అటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే చూడండి ఎంతో వినయంగా, నాలో అనేక విధాలైనటువంటి లోపాలు ఉన్నప్పటికీ నా శిష్యులలో ఏ ఒక్కడైనా భక్త ధ్రువుని ఎంత దృఢంగా భక్తిని కొనసాగించినచో అతడు నన్ను వైకుంఠలోకమునకు తీసుకొని పోగలడు అని నేను తలచుచున్నాను అని చెప్పారు. అలాగే వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు భారతదేశం అంతటా కూడా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి ఆయన అంటారు, కనీసము ఒక్కడినైనా నేను భగవద్ధామమునకు పంపగలిగినచో, నేను పోతానని అంటలే, నేను పంపగలిగినచో నా యొక్క ఈ భగవద్ ప్రచారం ద్వారా నా కృష్ణ భక్తి ప్రచార కార్యక్రమము విజయవంతమైనదని నేను భావించగలను అని వారు చెప్పినటువంటి విషయాలు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ ఈ భక్తుని యొక్క కృప ఇటు కుటుంబానికి, అటు శిక్షా గురువు, దీక్షా గురువులకు, సాధారణంగా శిక్షా గురువు, దీక్షా గురువులు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి వారి పరిస్థితులు ఏవైనా ఉన్నా వారిని ఉద్ధరించగలిగి, ఇప్పుడు మనకి ధ్రువుడి వల్ల తన శిక్షా గురువు అయినటువంటి తల్లి సునీతి ఉద్ధరించబడినట్లుగా, సో ధ్రువ మహారాజు యొక్క భక్తి వల్ల భక్తుని కృప కుటుంబానికి విస్తరిస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉన్నారు. ధ్రువ మహారాజు యొక్క భక్తి వల్ల అతని తల్లి కూడా మోక్షాన్ని పొందినది అంటే దీంట్లో మనకు ఉండే సందేశం ఏమిటి అంటే, ఒక నిజమైన భక్తుడు తన కుటుంబాన్ని ఉద్ధరిస్తాడు. అందులోనూ సునీతిదేవి యొక్క మహిమ కూడా చూడొచ్చు. భక్త ధ్రువునికి భక్తి మార్గాన్ని చూపినటువంటి ఆవిడ. సో కనుకనే ముందుగానే ఆమె ఇక్కడ మరి స్థానాన్ని పొంది ఉన్నటువంటిది. సో దీని ద్వారా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది ఏంటంటే, భగవంతుని యొక్క కృప యొక్క సౌందర్యము ఆ భక్తుడు ఒక్కడికి మాత్రమే కాదు, అతనితో సంబంధము ఉన్నవారికి కూడా భగవంతుని యొక్క కృప కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది చాలాసార్లు చాలా భక్తి సినిమాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. వారి కుటుంబంలో ఎవరైనా ఉంటే ఎంతో దుర్మార్గులైన వారిని వదిలేస్తూ ఉంటుంటాడు భగవంతుడు. కారణం ఏంటంటే, భక్తురాలు ఉన్నది మీ కుటుంబంలో అంటూ కొన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం.
ఇక మితిమీరినప్పుడు వాళ్ళని ఉద్ధరించాల్సి వచ్చినప్పుడు చేసే జరుగుతూ ఉంటే అది వేరు విషయం. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు తల్లి ముందుగానే చేరుతూ ఉన్నట్టు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప కాలానికి నియమానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటిది మనము చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది భక్తి అనేటువంటిది వ్యక్తిగతమైనటువంటి విమోచనం మాత్రమే కాదు, భక్తి కుటుంబ విమోచనం కూడా కలిగిస్తుంది అనేటువంటిది కొంత మనకి ఇక్కడ అవగాహన చేసుకునేటువంటిది. సో మరి ధ్రువుడి యొక్క తల్లి శిక్షా గురువు అయినటువంటి సునీతి శిష్యుని కంటే ముందుగానే వెళ్ళవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదేవిధంగా మరి ధ్రువుడి యొక్క ఆలోచనను గౌరవించబడింది, భగవంతుడు భక్తుని యొక్క ప్రేమను గౌరవిస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధ్రువుడు తన తల్లి సునీతి ముందుగా ఉండగానే ఇక ఆయన యొక్క భావాలను మనము ఆలోచించవచ్చు. అతని హృదయము అంతకుముందే ఎంతో ఆనందమయంతో నిండి ఉంది, హిరణ్మయమైనటువంటి దేహంగాను అతడు ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా భగవంతుడి ఎడ కృతజ్ఞ భావంతో వెల్లువిరిసి ఉంటుంది. అంతకుముందే అతడు భక్తి మార్గం ఎంతో వినయంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి తనతో పాటు ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ రోజు తను యథావిధిగా రోజు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను భక్తిని చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి వందనాలు అర్పించి వారి యొక్క ఆశీర్వచనాలను తీసుకొని విమాన ప్రదర్శన చేసి ఆ తదుపరి పార్షదులు విష్ణు దూతలకు కూడా వందనాలు చేసి ఆ విధంగా ఎంతో వినయంగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఈ సంఘటన ద్వారా మరింతగా అతడు వినయం పెరిగింది అనేటువంటిది మరి ముఖ్యంగా అతని యొక్క భక్తి మార్గానికి మూలము తల్లి యొక్క ఉపదేశము. సో కనుకనే ఆమె తల్లి ఎడ ఆ విధంగా అతన్ని అంటే తీసుకువెళ్ళాలి అనేటువంటి భావన. ఎందుకంటే ధ్రువుని యొక్క అంతర్మననం ఎందుకు, నా తల్లి వల్లనే కదా నేను భగవంతుడిని చేరుకోగలిగాను అనేటువంటిది ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా అతడు దివ్య విమానంను అధిరోహించి అసాధారణమైనటువంటి లోకానికి చేరుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ మరణంపై అంటే విజయం, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మృత్యుంజయం, భక్తి ద్వారా మృత్యుంజయం కావడము, అలాగే గురు కృప ఫలం కూడా తల్లి ఉపదేశమే పరమ ఫలితంగా ఉండి మరి చిన్న వయసులోనే అతడు శాశ్వతమైనటువంటి స్థానానికి చేరుకున్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక తదుపరి ధ్రువుడు ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు, ఆ పయన మార్గంలో అతడు ఏవేవి చూస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది తదుపరి శ్లోకాలలో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ.